नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर ज़िला करनूल ज़िला नंदयाल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर ये है कि आज नंदयाल शहर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लीगल एड सर्विस सोसाइटी की जानिब से एक अवेयरनेस कैंप क्राइम साइबर एंड लॉ मेडिकल नेग्लिजेंसीज प्रिकॉशंस के उन्वान पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मोहतरम मालिक बाशा एडवोकेट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के अलावा श्रीमती परमा गीता राव एडवोकेट ने बेहतरीन अंदाज में अवेयरनेस दिलाया साइबर लॉस पर। साथ ही साथ इस मौके पर मेहमान एजाज़ी की हैसियत से श्री योगेंद्र बाबू एडिशनल एसपी और इसी तरीके से श्रीनिवास रेड्डी डीएसपी, श्री चल्ला अजय कुमार सीनियर काउंसिल हाई कोर्ट के अलावा डॉक्टर ए विजय भास्कर रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट आईएमए आंध्र प्रदेश मेडिकल आंध्र प्रदेश स्टेट, डॉक्टर सी मधुसूदन राव प्रेसिडेंट आईएमए नंदयाल के अलावा डॉक्टर जी रवि कृष्णा साबिका सदर आईएमए और डॉक्टर बी पनील कुमार सेक्रेटरी आईएमए नंदयाल, वही रणदीप कुमार रेड्डी एडवोकेट सदर हैं लासा LASS के, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में खिताब किया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी साइबर क्राइम पर एक बेहतरीन अंदाज में शऊर बेदारी कराई गई। इस मौके पर बेरी मनोज जी भरत कुमार के कार्तिक विक्रम रेड्डी वेंकट रत्नम बाबूराज मोहम्मद रफ़ी और मैं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शरीक रहे। बेहतरीन अंदाज में ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम साइबर क्राइम एंड लॉ मेडिकल नेग्लिजेंसी प्रिकॉशंस पर मुनक़िद हुआ। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। सर in association with IF and Anjar, it's a field. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir, for coming to enlighten us on cyber crimes, cyber laws. अजीज साहब Legal Service Society, Legal Aid Society. This one. Thank you, Dr. Malik for coming to. In medical profession, nowadays, most of the doctors are ladies only. 70% medical admissions are occupied by ladies. Appears to be ladies. A day will come, certainly, most of the advocates will be ladies or dominating males. अजीज साहब Thank you, madam, for coming. अजीज साहब
Thank you, Randeep. Indian Medical Association is the largest professional organization in the entire world, with more than 4 lakh members in 1,750 branches spread over all the states and union territories of the country. And in our state, we have 99 branches and more than 21,000 members as the organs in the IMA. We have Women Doctors Week. We have health awareness programs. We have College of General Practitioners to cater the general practitioners' needs. We have Academy of Medicals, and Indian Medical Association is not only an academic welfare of the doctors in the country. It fights for the doctors' rights. So it's like a society is there, orthopedic association, pediatric association, ophthalmic are there in the country. They cater to the needs of their. AC కూడా ఆఫ్ చేయాలి. I would request Dr. Vasudha Madam, immediate past president. Nor I wish to be in heaven or reborn. I only want to alleviate the suffering of those people in fire of sorrow. Medical Association stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibilities as the accredited members of the డాక్టర్స్ దేహానికి వైద్యం చేస్తారు, పోలీసులు సమాజంలో డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తారు, అడ్వకేట్స్ ఏం చేస్తారు, సోషల్ ఇంజనీర్స్, అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ ది సోషల్ ఇంజనీర్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు, ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలా, చట్టం ఏ రకంగా ఉండాలా, ఏ రకంగా ఉండాలా, మన ప్రొసీజర్ నేర్పిస్తారు అన్నమాట. ప్రొసీజర్ వాడితో ప్రొసీజర్ నేర్పిస్తారు అన్నమాట. ఈ మూడింటి కలయిక అనేది ఈ సందర్భం ఏదైతే ఉందో చాలా అపూర్వమైన సందర్భం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే లాయర్ ఇంపార్టెంట్ సొసైటీకి, పోలీసు ఇంపార్టెంట్ సొసైటీకి, అట్ ద సేమ్ టైం డాక్టర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సొసైటీ. వాళ్ళు బాడీకి శుద్ధి చేస్తారు, వీళ్ళు సమాజానికి శుద్ధి చేస్తారు, పోలీసులు సమాజానికి డిసిప్లిన్ చేస్తారు. ఈ మూడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ముగ్గురు కలిసినప్పుడు మాత్రమే సొసైటీని మనందరం కలిసి చేసేదే సొసైటీని శుద్ధి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రతి ఒక్కటి సొసైటీని బాగు చేయాలని ప్రయత్నమే చేస్తాం. దాంట్లో భాగంగానే మా టీం తరఫున లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. 2022లో లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. మా గురించి క్లియర్ గా ఇది మా కన్క్లూజన్. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఐఎంఈ పోలీస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కొంచెం సహకరిస్తే ఇంకా ఫర్దర్ గా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటా ఇంకా మంచి స్టెప్ తీసుకొని ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మంచి కండక్ట్ చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం. అట్ సేమ్ టైం ప్రజెంట్ టాపిక్స్ వచ్చేసి మెయిన్ సైబర్ లా అండ్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్సీ రెండు పాయింట్లలో చెప్పేస్తాను. సైబర్ లా అంటే ఏం లేదు, సైబర్ లా ఇస్ ద ఫస్ట్ బీ కాషియస్ అండ్ బీ అప్డేటెడ్. బీ కాషియస్ అండ్ బీ అప్డేటెడ్ ఈ రెండు పాయింట్ల మీదే సైబర్ లా మొత్తం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ అయితే మా సీనియర్ చెలా జయ కుమార్ సార్ అన్నారు, అసలు సార్ చూసుకుంటారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. In association with the Legal Aid Society, LAS, organizing this program on medical negligence, precautions and cybercrime laws. Dignitaries on the dais, IMA Nanjal Branch President Dr. C. Madhusudan Rao Garu, and today's special guest DSP Srinivas Reddy Garu, and Senior Counsel AP
హైకోర్ట్ శ్రీ చల్లా అజయ్ కుమార్ గారు అండ్ శంకర్ గారు సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ లాస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శ్రీ రణదీప్ కుమార్ రెడ్డి గారు అండ్ డాక్టర్ శ్రీ పరం గీతారావు గారు అడ్వకేట్ అండ్ డాక్టర్ మాలిక్ బాషా గారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ లా and today's main speaker and our IMA dignitaries on the dais, Dr. Masudan Reddy, Dr. Vijay Bhaskar Reddy, State IMA Vice President, Dr. Saujanya, State IMA Women Doctor Secretary, and Dr. Anil, IMA State Vice Chairman for IMA DPW scheme, and Dr. Anil Kumar, IMA Nanjal Branch Secretary. Good evening everybody. On this occasion, because police department is there and legal luminaries are there and legal friends are there in the gathering. Briefly, I would like to introduce about the Indian Medical Association. Indian Medical Association started in 1928 on December 28. Before that, Indian Medical Association was part of the British Medical Association. As part of the struggle for the independence, the thought of starting our own Indian Medical Association started, and that paved the way to start the Indian Medical Association on December 28 in 1928. In another 4 years, we are going to celebrate the centenary celebration. And the Indian Medical Association is the largest professional organization in the entire world. With more than 2 lakh members and 79 members all the states and union territories of the country. And in our state, we have 99 branches and more than 21,000 members as the organs in the IMA. We have Women Doctors Week, we have health awareness programs, we have College of General Practitioners to cater the general practitioners' needs, we have Academy of Medical and Indian Medical Association is not only an academic welfare of the doctors in the country, it fights for the doctors' rights. So it's like a society is there, orthopedic association, pediatric association, ophthalmic are there in the country. They cater to the needs of their. మనకు తెలుసు అన్ని ప్రొఫెషనల్ గా అత్యుత్తమైనది డాక్టర్ వృత్తి అని అందరికీ తెలుసు. అది ముఖ్యంగా అత్యంత విలువైనది ఏమైనా ఉన్నారంటే మనిషికి కోహినూర్ వజ్రము, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టు ఇవన్నీ కాదు, ఒక ప్రాణం. దాన్ని ఎవరు ఇంతవరకు ఆ పోయిన ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు. ఆ ప్రాణం పోకుండా నిలబెట్టగలుగుతున్న ఏకైక వృత్తిలో ఎవరు ఉన్నారంటే అది వైద్యులు మాత్రమే. వాళ్ళందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు. అలాంటి ప్రొఫెషన్లో ఉన్న డాక్టర్లు ఈ మధ్య జరుగుతున్న సైబర్ క్రైమ్స్లో కానీ కానీ వాళ్ళు మోసపోతున్నాం. వాళ్ళ బిజీ లైఫ్లో ఏదో విధంగా వాళ్ళు మభ్యపెట్టి వాళ్ళు కూడా మోసపోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఏ విధంగా అలర్ట్గా ఉండాలనే విషయం మీద మన సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ దాని గురించి చెప్తారు. అలాగే మా సైబర్ క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్గా మార్గశేఖర్ కూడా దాని మీద ఒక పీపీటీ అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ తరఫున చల్లా అజయ్ కుమార్ గారు కూడా లీగల్ ప్రొవిజన్ చేసిన విషయం కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకో ఇంత మంచి కార్యక్రమం పోలీసుల తరఫున నంద్యాల పోలీసు ఎస్పీ గారు కొన్ని అధికారాలు రాలేకపోయినప్పటికీ నంద్యాల చాలా జిల్లా అయిన తర్వాత చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతా ఉన్నది. డాక్టర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని మనకు అటు ఇటు పోకుండా హైదరాబాద్ కర్నూలు వెళ్ళకుండానే A to Z ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండడం మనకు అందరికీ సంతోషదాయకము. మేము డాక్టర్ని వాళ్ళకి అంటుంటారు ఏదైనా కేసులు కడుతున్నారనేసి. ఆ టైంలో మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఆ సిచ్యువేషన్ పోలీస్కి చాలా క్రిటికల్ ప్లేస్లో ఉంటారు. ఏదైనా ఒక డెత్ జరిగిపోతుంది, అది డాక్టర్ నెగ్లిజెన్స్ ఏదో మనకు తెలుసు. అయినప్పటికీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం చట్టము కేసు కట్టినంత ముందు అప్పటికి ఇన్వెస్టిగేషన్ కంపెనీ కాదు, వాళ్ళు నేరస్తులని కాదు. ఆ సిచ్యువేషన్ కొంచెం కామ్ అయ్యడానికి ఆ సిచ్యువేషన్ పెట్టి మేము రియాక్ట్ కావాల్సి వస్తుంటుంది కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల్లో. అన్ని సేఫ్ సైడ్గా ఆలోచించి అంత మాత్రం మీరు ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి అన్ని విధాలుగా చట్టం ప్రొటెక్షన్ ఉంది. తర్వాత కూడా మేము లీగల్తో ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఆ కేసులో లోతుపాతులు విశ్లేషించి దాని పరంగానే మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకెళ్ళి ఎలాంటి మీకు పోలీస్ తరఫున ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటున్నాం.
healthcare professionals to provide the standard care expected, leading to harm or injury an individual. Importance. I have shared in all these things. The prevention of this cyber crimes. We all know, but we don't implement or we don't try to use those things. Those things are usage of strong passports, enable two-factor authentication adds extra layer to the security, avoid suspicious links and update software, cautious and testing unethical hacking. The provisions of cyber laws I have shared in the group, and the landmark judgments which are relevant for the present purpose was also shared in the link. And the medical negligence overview will be like this. As the name suggests, medical negligence refers to a failure of healthcare professionals to provide a standard level of care that is expected in their profession, leading to harm or injury to the patients. Patients' right to receive medical attention from doctors and hospitals is essentially a civil right. అంటే మీరు మీ గురించి ఏంటంటే నేను డాక్టర్ని లేకపోతే లాయర్ని నేను సొసైటీ వాడి ఒరిజినల్ ఫేస్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ఎవరైనా చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక పోలీస్ ఒకసారి అది ఓపెన్ చేయండి. దేంట్లో స్పై కెమెరాలో కానీ before I start, I give you an illustration. So you are going to your work in a busy day and you get a call saying that I'm your patient and by mistake I transferred my money to you instead of transferring to your your hospital. So what do you do in that case? So you are in a busy and you say, oh, the patient is mine and also by mistake he transferred the money to my account. So okay, just think a minute and keep it yourself, the answer, and you will see after the presentation what would be your answer. Okay, so cyber crimes in healthcare. They have GDPR, General Data Protection Regulation, and in India we have IT Act 2000, and in other countries like Australia, Singapore, they have their own laws, cyber security laws, requiring organizations to protect the critical information of the patients. So this is very important to follow laws and regulations, otherwise you need to pay a lot of money as if penalty. We see some few case studies. Theft of medical licenses and fraudulent prescriptions. We already spoke about the plastic surgery, and their pictures like before and after were taken by the attackers. So the people they fight for the legal 1930, and also you can go to the cybercrime.gov.in and you can record your incident, and if at all you want to report attempted frauds, you can go to sancharsasi.gov. Thank you very much. Points of this Medical Negligence Act. అది ఎలా ఉందంటే ఒరే మాలిక్ నీ పేరు ఏందిరా అన్నట్టు ఉంది మీ ముందర నేను చెప్పడం. Because whatever I am saying is theory. Whatever you are facing daily is practical. So practical is more powerful than theory. Is it right or not? నేను గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పినా ఇంతవరకు సమాధానం రాలేదు. అదేదో సినిమాలో ఎల్పి శ్రీరామ్ మాదిరి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే సమాధానం రాలేదని చెప్పేసి. I'm not going to take much time of you because you are valuable professionals like me.
ఓకే, ఒకసారి నాకు గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి. గుడ్ నైట్ చెప్పండి. ఎందుకంటే చివరి గుడ్ నైట్ చెప్పే టైంలో గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పిస్తున్నా అంటున్నారా? లైక్ యూ బట్ వేరింగ్ అ బ్లాక్ కోట్. మీరు వైట్ కోట్ వేసి ప్రాణాలు కాపాడుతారు, మేము బ్లాక్ కోట్ వేసి అదేదో కొంచెం చట్టం సాయం తీసుకొని నిలబెడతా ఉంటాం అన్నమాట. మారుతి శంకర్ గారు అండ్ మేడం గారు ఇద్దరు కాంటెంపరీ ఇష్యూ ఎంచుకున్నారు, సైబర్ క్రైమ్. ఈరోజు చాలా మంది ఈవెన్ కొంతమంది సిఐ కూడా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఓకే, వాళ్ళు కూడా బాధితులు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఎలా ఉందంటే ఈ టాపిక్స్ అన్ని చెప్పిన తర్వాత మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ గురించి మాట్లాడటము సిఆర్పిఎఫ్ లాఠీ చార్జ్ జరిగిన తర్వాత చీపురుకులతో కట్టినట్టుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ was explained by our senior colleague Challa Ajay Kumar garu and Dr. Ravi Krishna garu, IMA ex president garu. So I am not going to tell you the section 106 or section 26 of BNS, 88 of IPC or 92 of IPC. I definitely nenu meeku bhaypettanu, but konni important points cheptanu that it will help you in day-to-day activities. Why you are laughing like, sir? No, నాకు భయం అయితే ఉంది. ఏదన్నా వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అంత లైట్స్ వేసి నన్ను కుమ్మేస్తారా అని చెప్పేసి కొంత భయంగా ఉంది. సో దట్స్ వై ఓకే సమ్వాట్ నర్వస్. లైట్ ఉంటేనే కొంచెం భయపడతాను నేను. డాక్టర్స్ అండ్ పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, నేనే మా అడ్వకేట్ బ్రదర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కొంతవరకు సేఫ్ గా ఫీల్ కావచ్చు. ఓకే, సో సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి నా ప్రొఫెషన్ కి మీ ప్రొఫెషన్ కి. ఏంటి అంటే మీరు కూడా నా దగ్గరికి మీ దగ్గరికి పేషెంట్ గాని లేదా ఒక బాధితుడు గాని బాధతో వస్తాడు. సొసైటీ నుంచి మన దగ్గరికి బాధతో వస్తాడు, బయటికి హ్యాపీగా వెళ్తాడు. ఎందుకు అంటే ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత వాడు బాధ తగ్గుతుంది, వాడు ప్రశాంతంగా ఇంటికి వెళ్ళి వాడి బాధ తగ్గింది కాబట్టి ఇబ్బంది పడతాడు, ఇబ్బంది పడకుండా వెళ్ళిపోతాడు. నా దగ్గర కూడా అంతే, ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంతో వస్తాడు, ఆ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయింది అనుకోండి, వాడి మీద ఉన్న బటన్ అంతా మన మీద వేస్తాడు. అయ్యా డాక్టర్ గారు మీరే కాపాడాలి, అయ్యా లాయర్ గారు మీరే కాపాడాలి, ఈ రెండు మాటలే వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ. సో కొన్నిసార్లు ఏమైతే ఉంటుందంటే మనకు కూడా పర్సనల్ లైఫ్ ఉంది, మనం కూడా ఇదే సొసైటీలో బతుకుతా ఉన్నాము, భార్య పిల్లలు తల్లి తండ్రి లాంటి బాధ్యతలు ఉన్నాయి. పెళ్లి కాని వాళ్ళకంటే ఏవో కొంచెము గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇబ్బంది పెట్టడము, ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు హాస్పిటల్ అయినా ఏదో కొంచెము నాతో మాట్లాడొచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఇబ్బంది పెట్టడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ టైంలో కొంత నెగ్లిజెన్స్ కి గురవుతాం మనం. ఏముందిలే ఇది ఒక చిన్న ఇష్యూనే కదా, దీన్ని అంత పెద్దగా చూడాల్సిన పని లేదు అని చెప్పేసి కొంత నెగ్లిజెన్స్ కి మనము గురవుతూ ఉంటాం. అది వాంటెడ్ నెగ్లిజెన్స్ కాదు, కొంత ప్రొఫెషనల్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత, లేకపోతే మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఓవర్లోడ్ అయిన తర్వాత మనం అయ్యేటటువంటి హ్యాంగ్అప్ అనుకోండి, లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది పడే వాతావరణం అనుకోండి. ఎనీహౌ, సో మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ health care professional to provide a standard care that meets or a required level of competence and skill. ఒక హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ ఒక స్టాండర్డ్ లో ఇచ్చేటటువంటి ట్రీట్మెంట్ కొంత స్టాండర్డ్స్ అన్నది తగ్గినప్పుడు, కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది తగ్గినప్పుడు, లేదా చేయవలసిన దానికంటే కొంత నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ అనే పదం కింద ఉపయోగిస్తారు. నేను కొన్ని ఎసెన్షియల్స్ చెప్తాను, అవి ఉంటే మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నట్టు. అంటే ఏ చట్టం అయినా సరే కొన్ని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్న చూస్తారు. లైక్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ కనుక్కుంటారు. ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది, యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఇది వచ్చినప్పటి నుంచి మీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, నార్మల్ గా మార్నింగ్ టైంలో ఉంటుందా నైట్ టైంలో ఉంటుందా. సో ఇలాంటివన్నీ మనం అడిగి అనుకుంటా ఉంటాం. సో చట్టం కూడా ఏం చెప్తుందంటే నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక 5 ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ చెప్తా ఉంది. నెంబర్ 1 is duty of care. A health care professional's duty is a duty of care where you need 200% care towards your patient. When the care is not taken, then it can be termed as negligence.
మనం కేర్ తీసుకోకపోతే దాన్ని వెంటనే నెగ్లిజెన్స్ అనే పదం తగిలించేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ. సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్డ్ స్టాండర్డ్ కంటే తక్కువ కేర్ తీసుకోవడం. ఒక పేషెంట్ కి చిన్న సర్జరీ జరిగి ఉంటుంది, మైనర్ సర్జరీ, అపెండిసైటిస్ అనుకోండి. ఆ చిన్న సర్జరీ జరిగినప్పుడు ఆ సర్జరీకి మనం తీసుకునేటటువంటి కేర్ ఎంత? చాలా తక్కువ. లేదా సమ్ టైమ్స్ ఈఎన్టీ డాక్టర్స్ అయితే ఈ స్పెక్టమ్ బెండ్ కానీ లేకపోతే మజిల్ గ్రోత్ కానీ జరిగినప్పుడు చిన్న సర్జరీ, ఒకటి మైన్యూర్ సర్జరీ ఉంటుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పేసి అంటారు. సో దానికి నిజంగా ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ మచ్ కేర్. బట్ వెన్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ ఎ డయాబెటిక్ ఆర్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ whose blood is not clotting in a stipulated time, you know better than me. సో కొంత టైంలో బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వలేదు అని అంటే సర్జరీ పర్ఫామ్ చేయడం కొంత కష్టం అయిపోతుంది. సో దేర్ యు నీడ్ ఎక్స్ట్రా కేర్. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్ట్రా కేర్ లేనప్పుడు యు నో పేషెంట్ ఈస్ డయాబెటిక్ బట్ యు హావ్ నాట్ టేకెన్ ప్రాపర్ కేర్. దట్ ఈస్ బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ, సెకండ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ కాజేషన్. That means lack of your care or standard required standard of care లేనప్పుడు, ఏదైనా ఒక ఇంజురీ గనక కంపల్సరీగా జరిగితే, సో ఈ రెండు జరిగి మీ దగ్గర మీ ద్వారా కేర్ లేనప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇంజురీ గనక జరిగింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ థర్డ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. అండ్ డ్యామేజ్. ఆ ఇంజురీ అయిందంటే ఊరికే ఉండదు కదా, బాడీలో ఏదో ఒక డ్యామేజ్ అన్నది చేస్తుంది. సో డ్యామేజ్ అన్నది జరిగిండాలి. సో ఈ నెగ్లిజెన్స్ జనరల్ గా కొన్ని టైప్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా జరుగుతాయని చెప్పేసి. నంబర్ 1 ఈస్ మిస్డయాగ్నోసిస్. మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ చేసేటప్పుడు రాంగ్ డయాగ్నోసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఐ టెల్ మై పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్. నేను నా వైఫ్ ని ఒక గైనిక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాను. షీఈస్ క్యారింగ్ ట్విన్ బేబీస్. దేర్ వి నీడ్ ఎక్స్ట్రా కేర్. మై డాక్టర్ ఆల్సో నీడ్ ఎక్స్ట్రా కేర్ బికాస్ మై వైఫ్ ఈస్ సమ్ షార్ట్ హైట్ పర్సన్. సో ట్విన్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. గైనిక్స్ నో బెటర్. సో ఆ కాంప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు నేను 9th month లో త్రూ సి సెక్షన్ సర్జరీ ద్వారా డెలివరీ చేయాలన్నారు. నేను తీసుకెళ్ళాను. డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు టేక్ బ్లడ్ తీసుకోవాలి, దాంట్లో హెచ్బి చూడాలి అన్నారు. హెచ్బి చూస్తే అరౌండ్ 6.9 ఉంది, వెరీ వెరీ లో. ఓకే, డాక్టర్ హ్యాస్ సజెస్టెడ్ ఈ టైంలో బ్లడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. యూ డు నాట్ హ్యావ్ మచ్ టైం, 10 to 15 days టు గో ఫర్ డెలివరీ. ఈ టైంలో మీకు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక 4-5 points పెరగాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపాసిబుల్. షీ హాస్ సజెస్టెడ్ సమ్ ఇంజెక్షన్స్. ఐ గాట్ డౌట్. మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నా, డ్రై ఫ్రూట్ హౌస్ నుంచి డ్రై ఫ్రూట్ తీసుకొస్తున్నా, అడిగినప్పుడల్లా బంగిపల్లి నుంచి మామిడి పళ్ళు తినిపించిన, రకరకాలవన్నీ తినిపించిన, నానాకమన్నీ తినిపించిన, ఎందుకు బ్లడ్ పెరగడం లే? నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మీద. అగైన్ ఐ వెంట్ టు సమ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయించాను కదా, వై డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి నేను వెళ్ళాను. దేర్ ఐ గాట్ 8.9. నాకు విపరీతంగా డౌట్ వచ్చేసి థర్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఐ వెంట్. దేర్ ఐ గాట్ 9.6. How can we believe this diagnostic center reports? ఈ గ్యాప్ లో కనీసం నేను ఒక చుక్క వాటర్ కూడా ఇవ్వలేతున్నాను. బికాస్ అసెర్షన్ ఇస్ దేర్. ఐ నీడ్ టు నో ద రీజన్. ఒక చుక్క వాటర్ కూడా ఇవ్వకుండా నేను 3 డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు చెప్తే గుచ్చి చంపేస్తావా, నువ్వు ఇలా చదువుస్తాము, మా నాన్న అప్పటికీ చెప్పినాడు లాయర్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పి. నేను చేసుకున్నా భరిస్తున్నా. సో డయాగ్నోస్టిక్ ప్రాబ్లం, డయాగ్నోసిస్ కరెక్ట్ గా జరిగింది అని అంటే misdiagnosis is the major reason for medical negligence nowadays. Because you are the healthcare professionals, you should be very careful which diagnostic center is giving good and correct reports. పేషెంట్ ఏమంటే సింపుల్ గా మా డాక్టర్ పలానా డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కి వెళ్ళమన్నాడండి, అక్కడికే వెళ్ళాను, అందుకే వెళ్ళాను, అక్కడే చేయించినాను. సింపుల్ గా డాక్టర్ మీద తోసేస్తాడు. ఇట్ అట్రాక్ట్స్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్. అది ఎలా 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 ఫ్రేమ్ అవుతుంది చూడండి. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్
సర్జికల్ ఎర్రర్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇవి చాలా మటుకు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది కూడా సేమ్ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఫేస్ చేసినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్. మై గ్రాండ్ మదర్, షీ హాస్ బీన్ ఆపరేటెడ్ ఫర్ సమ్ ఇంటెస్టైన్ ప్రాబ్లం. ఆపరేషన్ అయిపోయింది, ఇంటెస్టైన్ ప్రాబ్లమ్ తో హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది, ఆపరేషన్ అయిపోయింది, రికవర్ అయ్యింది. 2 months తర్వాత మెల్లగా కడుపు నొప్పి స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ దాన్ని స్కానింగ్ చేసి చూపిస్తే వాట్ వి ఫౌండ్ ఈస్, చేతికి వేసుకుంటారు చూడండి, ఏమంటారు దాన్ని, అది కడుపులో ఉండిపోయింది. ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ చేతికి ఉండేటటువంటి గ్లౌస్, సమ్ ఫారిన్ మెటీరియల్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద స్టమక్. అది ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చనిపోయింది. ఆమె చనిపోయింది. ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత 2 days కి మై గ్రాండ్ మదర్ షీ డైడ్. ఇప్పుడు నేను కేసు వేయాలి, ఎవరి మీద వేయాలి? ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు చనిపోయిన డాక్టర్ పైన, లేకపోతే ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఫారిన్ మెటీరియల్ లోపల తెలిసినటువంటి డాక్టర్ పైన? చెప్పండి, ఎవరి మీద వేయాలి కేసు? ఫస్ట్ ఆమె నేను ట్రేస్ అవుట్ చేయలేను, సెకండ్ ఆమె నాకు సంబంధం లేదంటా ఉంది. Section 88 of IPC or 26 of BNS is saying about this. If you have done anything in good faith, with or without consent of that patient, if you have done anything in good faith, ఆమె కడుపులో నుంచి ఆ రబ్బర్ని తీసేయాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నము సెకండ్ డాక్టర్ చేసింది. ఆ ప్రయత్నంలో ఆమె చనిపోయింది. సో ఫస్ట్ డాక్టర్ చేసినటువంటి తప్పుని ఎవ్వరూ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. సెకండ్ డాక్టర్ చేసేటప్పుడు చనిపోయింది కాబట్టి సెకండ్ డాక్టర్ పైన నేను కేసేస్తాను అని చెప్పేసి మొత్తం ఫ్యామిలీ దే హావ్ డిసైడెడ్. సో ఇఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎనీ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ డన్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ with or without consent is not at all crime. It is exemption in IPC and as well as in BNS, which is exclusively available to the doctors. Next, some medication errors. Sir, ee complaint andar meeda undi, em anukotundi dayachesi please improve your handwriting, sir. Please improve your handwriting, sir. I am also not good at handwriting. నేను పిటిషన్ రాస్తే కూడా జడ్జికి అర్థం కాదు. జస్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా మాత్రమే చూసుకుంటారు. 357 126 256 ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా చూసుకొని ఎవడు ఈ వేళ రోజుకి వస్తాడు కోర్టుకి, ఓకే ఇంప్రూవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అలా పడేస్తారు, అయిపోయింది. నేను తప్పు చేశాను అనుకోండి, సెక్షన్ నెంబర్ చూసుకొని నేను పిటిషన్ లో ఏం రాస్తానో నాకు జడ్జికి అవసరం లేదు, సెక్షన్ నంబర్ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ సమ్వాట్ తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు అనుకోండి, ఫార్మసిస్ట్ తప్పు మెడిసిన్ పోతారు వాడికి, అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్. నెక్స్ట్, ఫెయిల్యూర్ టు అబ్టైన్ ద ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్. సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్ కి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఏం చేస్తాము, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కడో ఉంటారు. డాక్టర్ దగ్గర అయితే ప్రతి పేషెంట్ ఫోన్ నెంబర్ ఉండదు కదా, అటెండీస్ ప్రతి చోట్ల ఉండరు, ఐసీయూలో పేషెంట్ ఉంటాడు. ఆ టైంలో ఏం చేస్తాము, ఇమీడియట్ గా ఏదో ఒక ఇంజెక్షన్, ఏదో ఒక మెడిసిన్, ఏదో ఒక టాబ్లెట్, ఏదో ఒక ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. అది చేసే టైంలో ఆయన చనిపోయినాడు. అగైన్ సెక్షన్ 26 యాక్ట్ విచ్ ఇస్ డన్ ఇన్ అ గుడ్ ఫెయిత్, అది మీకు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. బట్ పేషెంట్ కండిషన్ మీరు చూసినప్పుడు ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. యు ప్లీజ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద అటెండీస్ ఆఫ్ దట్ పేషెంట్, సార్ ఎనీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అని చెప్పడం కంటే, అయ్యే పేషెంట్ చచ్చిపోతాడు క్లియర్ గా చెప్పండి. ఇట్ గివ్స్ యూ ప్రొటెక్షన్. క్లియర్ గా చెప్పండి. చనిపోవడం అన్నది కన్ఫర్మ్ కదా సార్, ఎప్పుడు చనిపోతాడు, ఎలా చనిపోతాడు, ఓకే. సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే మనం ఆ కన్ఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్. నెక్స్ట్, బర్త్ ఇంజురీస్. రీసెంట్లీ వన్ issue has happened in Karnool hospital, some ex-hospital. డెలివరీ చేసి బయటికి తీసేటప్పుడు బాబు చేయి విరిగిపోయింది. బర్త్ ఇంజురీస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ నెగ్లిజెన్స్. బికాస్ ఏ విధంగా డెలివరీ చేయాలి, ఏ విధంగా బయటికి తీయాలి అనేది యూ బెటర్ నో. సో అది తీసేటప్పుడు స్లిప్ అయిపోవడము, బేబీ స్లిప్ అయిపోవడము, సో యూ నీడ్ ఎక్స్ట్రా కేర్ హియర్. మీకు రిక్వైర్ కేర్ కంటే ఎక్స్ట్రా కేర్ అన్నది కావాలి. నెక్స్ట్, అనస్థీషియా ఎర్రర్స్.
అయితే టూ హై అయిపోవడం లేదా టూ లో అయిపోవడం. సో ఇది కూడా ఒక మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కిందనే వస్తుంది. సో మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కి ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసము బాలమ్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి ఒకటి చేస్తారు. ఏదైనా ఒక కేసు అన్నది జరిగినప్పుడు బాలమ్ టెస్ట్ అన్నది చేస్తారు. ఆ టెస్ట్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ఏ ప్రొఫెషనల్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ సౌండ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషన్, a team of professionals will sit together whether this negligence is happened or not. ఒకవేళ పలానా యాక్టివిటీ జరిగింది, ఇంజురీ జరిగింది అంటే మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ లేకపోతే ఇది జరిగేది కాదేమో, మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ ఉన్నందుకే ఇది జరిగింది, మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ లేకపోతే ఇది జరిగేది కాదేమో అని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ అన్నది వర్తిస్తుంది. మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ లేనప్పుడు మీరు చేసిండేది మంచి యాక్టివిటీనే. సపోజ్ ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మాట్లాడతాను, మా ఫ్రెండ్ని పులి ఎత్తుకొని పోతా ఉంది పట్టుకొని లాక్కొని. నేనేం చేస్తానంటే ఐఎమ్ నాట్ అ గుడ్ షూటర్, బట్ నేను నా ఫ్రెండ్ని కాపాడుకోవాలి. ఏం చేయాలి? గన్తో పేల్ చేసిన, అది పులికి తగలకుండా పులి చాలా షార్ప్ మా ఫ్రెండ్ని అడ్డం పెట్టేసింది. ఓకే, అది మా ఫ్రెండ్కి తగిలి వాడు చనిపోయినట్టు. Now my friend wife has came, దుర్మార్గుడా నీ ఎంబడ పంపిస్తే నువ్వు వాడిని చంపేస్తావా? ఓకే, సో నీ మీద మర్డర్ కేసు ఇస్తాను అని చెప్పేసి అంటాడు. సో యాక్ట్ విచ్ ఈస్ డన్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ హిమ్ ఈజ్ నాట్ అమౌంట్స్ టు మర్డర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్. హోమిసైడ్ మీన్స్ సూసైడ్ మాత్రమే, నరహత్య. సూసైడ్ అంటే సెల్ఫ్ గా చేసుకుంటాడు. సూసైడ్, హోమిసైడ్ అంటే నరహత్య, మనిషిని హత్య చేయడం. కల్పబుల్ హోమిసైడ్, హూ ఇస్ అ కల్ప్రిట్ ఇన్ దిస్? కల్ప్రిట్, హూ ఇస్ కల్ప్రిట్? దోషి ఎవరు దీంట్లో? సో ఒకవేళ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కనుక జరిగి ఉంటే డాక్టర్ దోషి, మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ జరగకపోతే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్. దోషి ఎవరో చెప్పలేము, నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ కల్పబుల్ హోమిసైడ్ మాత్రమే. అన్ఫార్చునేట్లీ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ కేసెస్ ఇన్ ఇండియా are either culpable homicides or going for compromise. One fellow, what she has done, urinary bladder తీసేసింది, యూట్రస్ తీసేయకుండా. కర్నూలులో సేమ్ కేస్, ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు యూరినరీ బ్లాడర్ తీసేసింది, యూట్రస్ తీసేయమంటే 2 hours తర్వాత పేషెంట్ చనిపోయింది. సో does it amounts to culpable homicide? No, it amounts to murder. Because you are a healthcare professional, ఏ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది యూ బెటర్ నో. ఇఫ్ యూ గో టు కోర్ట్ ఆఫ్ లా, అక్కడ కూడా మీకు ఇది కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కాదు, మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ వల్లనే జరిగింది. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఆపరేటింగ్. సో దేర్ ఆర్ 2 types of remedies are there. One is civil remedy, another one is criminal remedy. Criminal remedy already Sir has said 106A, 2 years and fine, not R fine. Okay, so just like rash driving negligently, rash and negligently డ్రైవ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది? ఏదో ఒక ఇంజురీనో ఏదో ఒక హామో ఆర్ ఇట్ లీడ్స్ టు డెత్. సేమ్ డాక్టర్ ఆపరేట్ చేసేది కూడా అదే సెక్షన్ కింద ఎందుకు పెట్టినారు అని అంటే ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఇట్ ఈస్ ఏ నెగ్లిజెంట్ యాక్ట్. కాబట్టి ఆ 2 years అండ్ విత్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ the judge who is trying. And final conclusion, oka maata cheptanu meeku. There is a legal magazine called Res Ispa Loquitur. Okay, this is a Latin maxim saying that circumstances surrounding the injury or harm suffered by the patient are such that they would not have occurred without the negligence of the health care professional. సో ఈ యాక్ట్ ఈ మ్యాగజిన్ ప్రకారము ఆ ఇంజురీ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ఇంజురీ అనేది వితౌట్ ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ అన్నమాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ద ఇంజురీ ఆర్ హార్మ్ ఈజ్ సచ్ దట్ ఇట్ సజెస్ట్ దట్ ద హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ వాజ్ నెగ్లిజెంట్. ఓకే, సో సమ్ డిఫెన్స్ పాయింట్స్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ దిస్ legal maxim. There are 3 defense points
for this, when the error is honest, if the error done by the healthcare professional or the negligence act which is done in good faith by the healthcare professional is just an error. Negligence కనిపిస్తుంది, error ఉంది అందులో. There is a thin line difference. ఓకే, సూచర్స్ వేస్తున్నాము, సూచర్స్ ఇవ్వు అన్నప్పుడు సూచర్స్ వేసేటప్పుడు ఏమైపోతుంది, మనము సూది దారం తీసుకొని వాటికి సూచర్స్ వేస్తూ ఉంటాం. సో ఒక్కొక్క ఇంజురీకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సైజ్ ఉన్నటువంటి సూది వాడతారు. నాకు టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఒక సైజ్ ఉన్న సూది ఇవ్వకుండా ఇంకొక సైజ్ ఉన్న సూదిని హెల్ప్ చేసేటటువంటి నర్స్ మీ చేతిలో పెట్టింది. డ్యూ టు హరీ యూ హ్యావ్ అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎర్రర్ కాజ్డ్ బై సమ్ అదర్ పర్సన్, మీ వల్ల కాదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ డిఫెన్స్ పాయింట్. నెక్స్ట్, సమ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్. మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. పేషెంట్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. సిపిఆర్ చేయండి అని చెప్తారు. సమ్ టైమ్స్ హార్ట్ అటాక్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే సిపిఆర్ చేయండి అంటారు. సో సిపిఆర్ చేయండి అని చెప్పేసి ఎవరికో ఫోన్లో గైడ్ చేస్తున్నారు మీరు. వాడేం చేస్తున్నారు అంటే సిపిఆర్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే లో ప్లేయింగ్ హ్యాండ్ అంటే ఏదైతే మీకు అంత వీక్ హ్యాండ్ ఉందో అది దానిపైన స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్ పెట్టి పుషప్ చేయండి అంటారు. సో దాని ఏం చేస్తాడు, పుషప్ చేయండి అని చెప్పేసి పెద్ద కట్ట తీసుకొని కొడతా ఉన్నాడు, తీసుకొచ్చి ఏదో అవుతా ఉన్నాడు. ఓకే, you have done your activity in good faith, but the person who is performing is not correct. సార్ డాక్టర్ చెప్పినాడు సార్, అందుకు నేను చేశాను సార్, అదర్వైజ్ నేను ఆయన్ను ఏం చేసినారా, నేను ఆయన ఛాతీని బాగా నొక్కండి అంటే నా చేతితో నొక్కలేక కట్టె తీసుకొచ్చి బాగా గట్టిగా నొక్కినా సార్, వాడు పోయినాడు. హార్ట్ అటాక్తో కాదు, వీడు నొక్కినందుకు పోయినాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద అదర్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్. మనం రీచ్ అవ్వలేము, ఆ టైంలో సంబడికి గైడ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇది ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని చెప్పేసి. వెన్ యూ ఆర్ గైడింగ్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ టు whom you are guiding, whether the person other side is understanding your guidance or not. That is very important. Next, contributory negligence. Sometimes patient contribution is also the same important as much as the doctor's contribution. Doctor treat చేస్తాడు, అప్పుడు పేషెంట్ కూడా అలాగే దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. కొద్ది రోజులు కారం తినకండి, కొద్ది రోజులు పులుపు తినకండి, కొద్ది రోజులు డైట్ లో ఉండండి, కొద్ది రోజులు మెడిసిన్ వాడండి, ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఆ పేషెంట్ ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు పేషెంట్ సైడ్. దెన్ వాడు చనిపోయినాడు, ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత చనిపోయినాడు సార్, ఇదే చెప్తాడు పేషెంట్ వచ్చి. వెదర్ హీ హ్యాస్ ఫాలోడ్ మై మెడికల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ యూ to check yourself. It is the defense point to you. So by this I am concluding this meeting because we are running with a shortage of time. One thing I want to say is it is very happy to share the knowledge with you. I have not introduced myself due to hurry. Myself Dr. Malik Basha, assistant professor in law and practicing advocate. I am into bank panels as well. So it is I felt very happy to share whatever the information I have gathered for you, and I especially thank LISS and IMA Nandyala for conducting this type of good programs. Finally, knowledge and makeup రెండు కూడా అప్లై చేసినంత వరకే బాగుంటాయి, అప్లై చేయకపోతే పనికిరావు. కాబట్టి నాలెడ్జ్ మీకు తెలిసిదంతా, సో షేర్ చేసుకుంటా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.